Now today's we are going to understand methods of preparation of alkyl halide. First one method is from alcohol. Alcohol is main reactant and this alcohol is react with this main three reactant to give the alkyl halide. That means when alcohol is react with hydrogen acid, that means hydrogen halide to give alcohol, alkyl halide. Alcohol is react with phosphorus halide to give alkyl halide. Alcohol is react with thionyl chloride to give alkyl halide. And that first one is alcohol. When alcohol is treated with hydrogen acid. Here, what do you mean by the hydrogen acid? Hydrogen acid means hydrogen halide. H for hydrogen, Cl for halide. And there are three types of the hydrogen halides. In that, first one is the HCl, HBr, HI. HCl means hydrochloric acid, HBr means hydrobromic acid, HI means hydroiodic acid. When alcohol is react with these three hydrogen halide to give alkyl halide. Second one method from alcohol. Alcohol, when alcohol is react with phosphorus halide to give alkyl halide. There are two types of the phosphorus halide. First one is the PCl3, means phosphorus trichloride, and second one is the phosphorus pentachloride, PCl5. And last one method, in that alcohol is react with thionyl chloride, means SOCl2 to give the alkyl halide. Very simple method. By using these methods we can prepare alkyl halide. आता आपण स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन्स पाहूया. बघा, पहिली अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ HCl. अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ HCl. बघा, लक्ष द्या. अल्कोहोल जनरली रिप्रेझेंटेड बाय द ROH. This is called as the general representation of alcohol. This alcohol is react with HCl, hydrochloric acid, in presence of anhydrous ZnCl2, zinc chloride. In presence of zinc chloride, anhydrous zinc chloride, substitution reaction is carried out. OH from an alcohol is replaced by Cl, and this H and this OH to gives the H2O. बघा, आपण लिहूया R. OH is replaced by Cl from an HCl. Cl OH च्या ठिकाणी जातो. आता इथं काय OH गेला आणि इथं राहिले काय H. OH आणि H, H2O, water removed, H2O. And this RCl is called as alkyl halide. Alkyl halide. आता आपण याच्यामध्ये बघूया. प्रायमरी अल्कोहोल घेतो मी, CH2, CH3, CH2OH. The name of this alcohol is ethyl alcohol. This is called as the primary, first degree alcohol, because OH is attached to the primary carbon atom. When ethyl alcohol is react with the HCl in same condition by using anhydrous ZnCl2, same OH is replaced by Cl. From an alcohol OH is replaced by Cl. इथं काय होईल, CH3, CH2 तसंच राहील. OH च्या ठिकाणी HCl मधला Cl येईल. काय आला, OH is replaced by Cl. राहिलं काय, हा OH आणि HCl मधला H, H2O. प्रायमरी अल्कोहोल पासून आपल्याला प्रायमरी
primary alkyl halide. Name of the alkyl halide is ethyl. Ethyl and chlorine आहे म्हणून chloride. Ethyl chloride. आता याच्यामधलं दुसरं एक्झाम्पल, जर सेकंडरी अल्कोहोल मी घेतला बघा, CH3 CH3 OH. This is a secondary alcohol. The name of secondary alcohol is isopropyl alcohol. काय याला म्हटलंय सेकंडरी अल्कोहोल? कारण OH is attached to the secondary carbon atom. That's why it is called as the secondary alcohol. This isopropyl alcohol is react with HCl by using same condition, anhydrous zinc chloride ZnCl2. Same OH is replaced by Cl. मग काय मिळेल? CH3 CH3 बघा, OH च्या ठिकाणी Cl जाणार आणि हा OH आणि HCl मधला H eliminated in the form of H2. सेकंडरी अल्कोहोल पासून आपल्याला अल्काइल हलाइड सुद्धा कसा मिळणार आहे? सेकंडरी आयसो नाव आता आहे बघा अल्काइल हलाइडचं, आयसोप्रोपाइल क्लोराइड. सेकंडरी कार्बनला Cl अटॅच आहे म्हणून सेकंडरी अल्काइल आहे. आणि तिसरं जे आहे त्याला आपण थर्ड डिग्री अल्कोहोल म्हणतो. बघा कसं आहे एक्झाम्पल त्याचं, टर्शियरी अल्कोहोल CH3CH3OH. नाव आहे टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल. थर्ड डिग्री अल्कोहोलला मात्र फक्त आपल्याला HCl ऍड करायचा आहे. अनहायड्रस ZnCl2 ची आवश्यकता नाही. Only by using alcohol and HCl, hydrochloric acid, substitution reaction is carried out. OH is replaced by Cl. No any needs of the another special reagent, that means the anhydrous zinc chloride. फक्त आपल्याला अल्कोहोल आणि HCl एवढं सफिशियंट आहे. आणि मग प्रोडक्ट काय तयार होईल बघा, CH3C CH3Cl. बाय प्रोडक्ट आहे H2O. टर्शियरी अल्कोहोल पासून आपल्याला टर्शियरी अल्काइल हलाइड मिळेल. नाव आहे टर्शियरी ब्युटाइल क्लोराइड. बघा, मेन रिएक्टंट काय आहे? अल्कोहोल आणि हायड्रोजन हलाइड. आता हायड्रोजन हलाइडचे किती प्रकार आहेत? 3. HCl, HBr, H आहे. त्यापैकी आपण कोणता घेतलाय? HCl. बरोबर. आता अल्कोहोलचे प्रकार किती आले? 3. प्रायमरी, सेकंड, हे जनरल रिएक्शन आली. R मीन्स जनरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द अल्कोहोल. आणि मग अल्कोहोलचे 3 प्रकार आहेत, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी. Primary alcohol, that means the ethyl alcohol, is react with HCl in presence of anhydrous zinc chloride. मी केलेला आहे इथं anhydrous ZnCl2. आणि मग OH is replaced by Cl who gives the ethyl chloride CH3 CH2 Cl OH आणि H2O. अशा पद्धतीनं HCl च्या आणि प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी अल्कोहोल अशा 3 रिएक्शन आहेत. आणि ह्या 3 रिएक्शन मधून आपल्याला 3 प्रकारचे प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी 3 प्रकारचे आपल्याला अल्काइल हलाइड मिळालेले आहेत. बघा, अल्कोहोलचे आणि HCl चे रिएक्शन झाले. त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 वेगवेगळे अल्काइल हलाइड मिळाले, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी. आता अल्कोहोलचे आणि HBr ची रिएक्शन करायची, नंतर अल्कोहोल आणि HI ची रिएक्शन.
आता HCl झालेला आहे. आता आपण काय करूया, HBr कडे जाऊया. बघा HCl च्या ठिकाणी काय घ्यायचं आहे, HBr. अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ हायड्रोजन ऍसिड. कोणता हायड्रोजन ऍसिड घेतला आपण, HBr. ज्यावेळी HCl घेतलं त्यावेळी आपण स्पेशल रिएजंट कोणता वापरला, अनहायड्रस ZnCl2. तर आपल्याला HBr ऍड करताना इथं सुद्धा स्पेशल रिएजंट घ्यायचा आहे. कोणता, तर NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4. याच्यामध्ये मुळात काय आहे, NaBr आणि H2SO4 ची रिएक्शन होते आणि तयार काय होतं आपल्याला, HBr. येतंय लक्षात. हा वेगळा घटक टाकायचा म्हणजेच काय, NaBr युजिंग दी NaBr आणि H2SO4 ह्या अल्कोहोल मध्येच ऍड काय करायचं असतं, NaBr आणि H2SO4. आणि मग NaBr आणि H2SO4 ची रिएक्शन होते आणि काय मिळतं आपल्याला, HBr. अतिशय सिंपल रिएक्शन आहे. सेम मगाशी आपण काय केलेलं, OH इज रिप्लेस बाय Cl, त्याच पद्धतीनं OH इज रिप्लेस बाय Br. OH इज रिप्लेस बाय Br. मग राहिलं काय, हा OH आणि हा एक H2 अल्काइल हलाइड. R मीन्स अल्काइल, Br मीन्स हलाइड. येतं लक्षात. आता हेच एक एक्झाम्पल आपण बघूया. कोणताही अल्कोहोल घ्या, सपोज प्रायमरी अल्कोहोल मी कोणता घेतला, इथाइल अल्कोहोल. CH3CH2OH is react with HBr. In this situation NaBr plus H2SO4. पुन्हा एकदा सांगतो, NaBr आणि H2SO4 ची रिएक्शन घडते आणि आपल्याला काय मिळतो, फ्रेश HBr. नियम काय आहे, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे. फ्रॉम एन अल्कोहोल OH इज रिप्लेस्ड बाय Br. आणि मग काय तयार होईल, CH3CH2OH इज रिप्लेस्ड बाय Br आणि इलिमिनेशन ऑफ H2O. नाव बघा लक्षात घ्या, इथाइल अल्कोहोल. इथाइल अल्कोहोलची HBr बरोबर रिएक्शन झाली, मिळालं काय आपल्याला, इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड. अतिशय सिंपल रिएक्शन, तिन्ही रिएक्शन सिंपल. HCl च्या ठिकाणी HBr घेतला. येतं लक्षात. HBr ची अल्काइल ब्रोमाइड. मगाच्या तीन रिएक्शन मध्ये आपण काय बघितला, अल्काइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आयसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्युटाइल क्लोराइड, अल्काइल हलाइड क्लोराइडचं मिळवलं. आता अल्काइल हलाइड कशाचा, ब्रोमाइडचा मिळवला. इथाइल अल्कोहोल पासून इथाइल ब्रोमाइड. येतं लक्षात. आता HCl झाला, HBr झाला. आता काय घ्यायचं आहे, HI. आता HI च्या रिएक्शन मध्ये सेम HBr च्या ठिकाणी काय घ्यायचं आहे, HR. अल्काइल हलाइड कोणता घ्यायचा, HI. आणि ज्या पद्धतीनं HCl घेताना आपण झिंक क्लोराइड, अनहायड्रस झिंक क्लोराइड घेतलं, HBr घेण्यासाठी आपण काय घेतलं, NaBr प्लस H2SO4. आणि HI घेण्यासाठी आपल्याला NaI सोडियम आयोडाइड, NaI आणि फॉस्फरस ऍसिड घ्यायचा H3PO4. इथं सुद्धा तेच आहे काय, तर NaI आणि फॉस्फरस ऍसिड ची रिएक्शन घडते आणि फ्रेशली काय तयार होतो, HI तयार होतो. आणि मग हा HI आणि हा अल्कोहोलची रिएक्शन होते आणि आपल्याला अल्काइल हलाइड मिळतो. सेम OH is replaced by I. OH is replaced by I. From an alcohol OH is replaced by I. मिळेल काय आपल्याला, अल्काइल हलाइड म्हणजे अल्काइल आयोडाइड. एक एक्झाम्पल पुन्हा इथे घेऊया आपण. बघा अल्कोहोल आहे नेहमीच आपलं प्रायमरी अल्कोहोल म्हणजे इथाइल अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ HI. HI फ्रेशली प्रिपेअर करण्यासाठी काय आपण ऍड केलेलं आहे, सोडियम आयोडाइड NaI आणि फॉस्फरस ऍसिड H3PO4. H3PO4 फ्रॉम एन अल्कोहोल. कोणता अल्कोहोल घेतला आपण, इथाइल अल्कोहोल. CH3CH2OH इज रिप्लेस्ड बाय I. OH इज रिप्लेस्ड बाय I. आणि इलिमिनेट काय होईल, अल्कोहोल मधला OH ग्रुप, HI मधला H.
H2O वॉटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट. नाव काय इथाइल अल्कोहोल. तसंच इथं नाव काय प्रोडक्टचं इथाइल ग्रुप CH3CH2 मीन्स इथाइल आणि आयोडीन साठी आयोडाईड. आयोडीन साठी आयोडाईड. बघा मेन एकच रिएक्शन आपण शिकलेलो आहे. कोणती? अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ हायड्रोजन ऍसिड. आता हायड्रोजन ऍसिडचे किती प्रकार आले? 3. HCl, HBr आणि HI. HCl चे किती रिएक्शन बघितलं आपण? 3. कोणते? प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल, टर्शियरी अल्कोहोल. HCl घेताना आपण काय ऍड केलं? अनहायड्रस ZnCl2. नंतर काय घेतलं? HCl च्या ठिकाणी कोणता हायड्रोजन हलाइड घेतला? HBr. HBr घेण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे? जनरल रिएक्शन एक बघितली, एक्झाम्पल्स इथाइल अल्कोहोलचे एक रिएक्शन आणि काय घेतलं तिथं? HBr घेण्यासाठी NaBr प्लस काय घेतलं? H2SO4. तसंच HI ची एक रिएक्शन घेतली, प्रायमरीची एक रिएक्शन घेतली आणि HI बनवण्यासाठी काय घेतलं आपण? NaI प्लस फॉस्फरिक ऍसिड H3PO4. येते लक्षात? म्हणजे इन शॉर्ट तुम्हाला लक्षात आलं असेल अल्कोहोल मध्ये फक्त HCl, फक्त HBr आणि फक्त HI ऍड करून रिएक्शन होत नाही. HCl ऍड केल्यानंतर तुम्हाला काय ऍड करावं लागणार आहे? अनहायड्रस झिंक क्लोराइड. HBr हा फ्रेशली प्रिपेअर्ड त्या सिच्युएशन मध्ये तयार झाला पाहिजे म्हणून ऍड करतानाच HBr च्या ऐवजी काय ऍड करायचं आहे? Na अल्कोहोल बरोबर NaBr आणि H2SO4. तसंच अल्कोहोल मध्ये HI न टाकता अल्कोहोल मध्ये काय टाकायचं आहे? NaI आणि H3PO4. Na आणि H3PO4 ची रिएक्शन घडते काय तयार होतं? फ्रेशली प्रिपेअर्ड त्या सिच्युएशन मध्ये काय तयार होतं? HI आणि आपल्याला काय मिळाला? अल्काइल क्लोराइड. अल्काइल HCl पासून अल्काइल क्लोराइड, HBr पासून अल्काइल ब्रोमाइड आणि HI पासून अल्काइल आयोडाइड. अशा पद्धतीनं आपण पहिली रिएक्शन मेन अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ द हायड्रोजन ऍसिड किंवा हायड्रोजन हलाइड HCl, HBr आणि HI म्हणजे 3 वेगळे एक्झाम्पल देऊन शिकलेलो आहोत. आता दुसरी मेथड आहे अतिशय सोपी, सेम रिएक्शन मध्ये सेम आहे. अल्कोहोल नेहमी या तिन्ही रिएक्शन मध्ये लक्षात ठेवा. 1 फॉस्फरस क्लोराइड 2 आणि थायनाइड क्लोराइड 3. या तिघांमध्ये सेम फॉर्म्युला काय आहे? अल्कोहोल मधून OH घालायचा. या तिन्ही रिएक्शन मध्ये मेन रिएक्टंट कोण आहे? तर अल्कोहोल. आणि अल्कोहोल मध्ये मेन फंक्शनल ग्रुप कोण आहे? तर OH. आणि तिघांचा सेम फॉर्म्युला आहे. अल्कोहोल मधला OH काढायचा. OH इज सबस्टिट्यूटेड बाय द हलाइड. आता बघा दुसऱ्या रिएक्शन मध्ये बघू आपण फॉस्फरस हलाइड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फॉस्फरस हलाइड, PCl3 and PCl5. फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड आणि फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. बघूया आपण रिएक्शन्स. बघा अल्कोहोल घेतला मी आता कोणता? फॉर एक्झाम्पल इथाइल अल्कोहोल घेतला. CH3CH2OH. लगेच नाव लिहायचं खाली इथाइल अल्कोहोल. बघा कंडिशन माहिती आहे आपल्याला. कोण घ्यायचा आहे? मेन कोण घ्यायचा आहे? अल्कोहोल. अल्कोहोल बरोबर कोण रिएक्ट करायचं आहे? आता पहिले एक्झाम्पल फॉस्फरस हलाइड्स घेऊया. PCl3. इथाइल अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ द PCl3 फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड. आता लक्षात घ्या इथं 3 क्लोरीन आहेत म्हणून आपल्याला इथं अल्कोहोल सुद्धा किती घ्यायचे? आपल्याला 3 घ्यायचे आहेत. लक्षात असू द्या. आणि इथं एरो वरती मात्र डेल्टा लिहिणं किंवा रिफ्लक्स लिहिणं अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण ही रिएक्शन ही रिफ्लक्स बेस्ड रिएक्शन आहे. या दोन रिएक्टंटचं रिफ्लेक्शन केलं जातं म्हणजे ते एक हिटिंगची प्रोसेस आहे. आणि डेल्टा काय रिप्रेझेंट करतो? तर हीट. म्हणून एरो वरती डेल्टा साइन किंवा रिफ्लक्स शब्द लिहिणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. सेम नियम आपला आहे काय? फ्रॉम अल्कोहोल OH इज रिप्लेस बाय Cl. पाहिले तुम्ही हे 3 लिहिले. अल्काइल ग्रुप CH3CH2 जसं आहे तसे आणि OH इज रिप्लेस बाय Cl. बघा मेन रिएक्शन संपली. इथेल अल्कोहोल पासून आपल्याला काय मिळालं? इथाइल क्लोराइड मिळालं. इथेल अल्कोहोल पासून आपल्याला इथाइल क्लोराइड मिळालं. आता साइड प्रोडक्ट फक्त लिहायला लागतील. आता इथे काय राहिलं? 3O 3H
OH इज रिप्लेस बाय 3 क्लोराईड 3O 3H आणि इथे एक राहिलेला आहे फॉस्फरस फक्त. मग बघा H3PO3 साइड प्रोडक्ट काय मिळेल आपल्याला H3 फॉस्फरसचा P एकच आहे ऑक्सिजन 3 H3PO3 अतिशय सिंपल रिएक्शन आहे. इथाइल अल्कोहोल इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल क्लोराइड बाय यूजिंग द फॉस्फरस हॅलाइड म्हणजे फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड. अतिशय साधी सोपी रिएक्शन आहे. इथं आपला ही पहिली फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड पासून अल्काइल हॅलाइड बनवण्याची रिएक्शन संपलेली आहे. आता दुसरी रिएक्शन घेऊया आपण. इथाइल अल्कोहोल फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड पासून कसं आपण बनवायचं आहे. अल्कोहोल आणि फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड पासून अल्काइल हॅलाइड बनवण्याची पद्धत बघूया आपण. बघा मी पुन्हा एकदा इथे अल्कोहोल घेतो कारण मेन रिएक्टंट आपला कोण आहे अल्कोहोल. अल्कोहोल बरोबर हे 3 मेन घटक रिएक्ट करायचे आहेत. हायड्रोजन ऍसिड, फॉस्फरस हॅलाइड आणि थायरोइड क्लोराइड. त्यातला आता फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. बघा इथाइल अल्कोहोल CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहोल is react with phosphorus पेंटाक्लोराइड. 5 क्लोरीन आहेत म्हणून पेंटा, इथे 3 क्लोरीन होते म्हणून ट्रायक्लोराइड फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड. इथे सुद्धा सेम कंडिशन. हिटिंग आहे, रिफ्लक्स आहे, एरोवरती डेल्टा साइन पाहिजे. बघा मेन काय आहे आपलं फॉर्म्युला फ्रॉम एन अल्कोहोल OH is replaced by halide. इथाइल अल्कोहोल मधला इथाइल ग्रुप CH3 CH2 OH is replaced by halide. halide कोणता आहे क्लोरीन, तर क्लोरीन नाव काय आलं मेन प्रोडक्ट मिळाला आपल्याला कोणता इथाइल क्लोराइड. आता काय काय शिल्लक राहिले बघूया. इथे एक O शिल्लक राहिले, इथे H शिल्लक बरोबर. इथं एक फॉस्फरस आणि 4 क्लोरीन शिल्लक राहिलेले बरोबर. तर हा H आणि याच्यातला एक Cl बघा साइड प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट आपल्याला कशी मिळतील बघा HCl मिळेल आपल्याला H आणि Cl. आता एकला एक Cl गेला याचा अर्थ राहिले किती Cl इथं 3 Cl बरोबर. आणि मग राहिले का बघा POCl3 बाय प्रोडक्ट कोणता आला POCl3 फॉस्फरस ऑक्झीक्लोराइड असे साइड प्रोडक्ट आपल्याला मिळतील. समजलं बघा अतिशय सिंपल सेमच. OH इज रिप्लेस बाय Cl आणि राहिलेल्या गोष्टी कशा घालवल्या बघा. इथं राहतो O आणि H. अल्कोहोल मध्ये काय शिल्लक राहिलं O आणि H आणि हा एक Cl HCl आणि राहिलं काय O फॉस्फरस 1 आणि 3 Cl राहिले POCl3 फॉस्फरस ऑक्झीक्लोराइड. इथं अल्कोहोल आणि फॉस्फरस हॅलाइडच्या जे 2 हॅलाइड्स आहेत फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड यांची रिएक्शन संपलेली आहे. या दोघांपासून आपण काय बनवलं अल्काइल हॅलाइड. मेन आपले एम काय आहे अल्काइल हॅलाइड बनवलं. फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड पासून अल्काइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड बनवलेला आहे. आता राहिलं कोणता पार्ट शेवटचा अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड. बघूया आपण रिएक्शन. बघा अल्कोहोल नेहमीच आपला प्रायमरी अल्कोहोल म्हणजे इथाइल अल्कोहोल. थायोनिल क्लोराइड मीन्स सल्फर मीन्स थायोस. थायोला आपण सल्फरला काय म्हणतो आपण थायो. SOCl2 इथं सुद्धा पुन्हा रिफ्लक्स पार्ट आला डेल्टा साइन पाहिजे कंपल्सरी. एरोवरती बघा फॉस्फरस ट्राय असू दे फॉस्फरस पेंटा क्लोराइड किंवा थायोनिल क्लोराइड ह्या तिन्ही रिएक्शन मध्ये एरोवरती डेल्टा साइन पाहिजे मीन्स हिटिंग साइन आहे. विदाउट हिटिंग ह्या रिएक्शन घडत नाही. म्हणून बोर्ड परीक्षेमध्ये हा डेल्टा जरी नसेल तरी तुमचा तिथं अर्धा मार्क कट होऊ शकतो. हा बारकावा ह्या रिएक्शनचा काही ठराविक रिएक्शनचा लक्षात असू द्या. बघा सेम आपलं काय सेम फॉर्म्युला फ्रॉम एन अल्कोहोल व्हेन एन अल्कोहोल इथाइल अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ द थायोनिल क्लोराइड फ्रॉम एन अल्कोहोल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॅरिड आउट OH इज रिप्लेस बाय क्लोरीन. लिहूया आपण 3 घ्यायचे ऐवजी एकच घ्यायचं. फक्त PCl3 च्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं हिंट 3 क्लोरीन आहेत म्हणून अल्कोहोल सुद्धा 3 घेतलेले. इतर वेळी काय आवश्यकता नाही. बघा CH3
CH2 OH is replaced by Cl. इथाइल अल्कोहोल पासून काय मिळालं आपल्याला इथाइल क्लोराइड. इथाइल क्लोराइड. आता बाय प्रोडक्ट बघूया काय काय राहिले. हा O हा H अल्कोहोलचा OH राहिला. इथं काय राहिलं सल्फर ऑक्सिजन आणि एक क्लोरीन. बघा HCl बाय प्रोडक्ट काय मिळेल HCl. राहिलं काय S आणि 2 ऑक्सिजन SO2 गॅस. लिबरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड. लिबरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड. सिंपल रिएक्शन. OH इज रिप्लेस बाय Cl. जे शिल्लक राहिलेलं आहे त्याच्यापासून 2 बाय प्रोडक्ट मिळतात आपल्याला HCl आणि SO2. मेन रिएक्शन काय आहे अल्कोहोल पासून अल्काइल हलाइड बनवणे. चला अल्कोहोल पासून आपल्याला इथाइल अल्कोहोल पासून इथाइल क्लोराइड तयार झालं. येते लक्षात. अशा प्रकारे बघा पुन्हा एकदा रिव्हिजन. फ्रॉम अल्कोहोल काय शिकायलोय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह टॉपिक. त्याच्यामध्ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड. अल्काइल हलाइडचं जनरल रिप्रेझेंटेशन अल्काइल मीन्स R हलाइड मीन्स X. RX बनवायचा. मग RX बनवताना आपल्याला 2 रिएक्टंट पाहिजे असतात. त्यातला मेन 1 रिएक्टंट कॉन्स्टंट रिएक्टंट कोण आहे तर अल्कोहोल. अल्कोहोल बरोबर हायड्रोजन ऍसिड. मग हायड्रोजन ऍसिड रिएक्ट करायचं. मग हायड्रोजन ऍसिडचे 3 प्रकार HCl HBr HF. दुसरी रिएक्शन अल्कोहोल बरोबर फॉस्फरस हलाइड रिएक्ट करायचं. फॉस्फरस हलाइडचे 2 प्रकार फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. आणि लास्ट वन रिएक्शन अल्कोहोल इज रिएक्ट विथ थिओनाइल क्लोराइड SOCl2. अशा पद्धतीने आपण अल्काइल हलाइड तयार करू शकतो. अतिशय सोप्या पद्धती